हॅलो एव्हरीवन, मी सुप्रिया तुम्हा सर्वांचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत करते. आज आपण ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड और ग्रेडियंट ऑफ स्केलर हा पॉईंट बघणार आहोत. याबद्दल डिस्कस करणार आहोत. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण स्केलर फील्ड आणि वेक्टर फील्ड तसेच डेल ऑपरेटर याबद्दल डिस्कशन केलेलं आहे. कन्सिडर ए पॉईंट P इन ए स्केलर फील्ड विथ पोझिशन वेक्टर R. सपोज this is a scalar field. This is a scalar field and having point P in this field with position vector R. Then the value of scalar field, then the value of this scalar field at this point will be phi of R is equal to phi of x, y, z. आपण एक पॉइंट घेतलेला आहे जो की या स्केलर फील्डमध्ये आहे विथ पोझिशन वेक्टर आर वेक्टर आणि लेट द व्हॅल्यू ऑफ स्केलर फील्डची व्हॅल्यू या पॉइंटला किती असेल तर फाय ऑफ आर इज इक्वल टू फाय ऑफ एक्स वाय झेड. फाय ऑफ एक्स वाय दिस टर्म इज कंटिन्युअस डिफरन्शियल फंक्शन विथ 3 coordinates x, y, z. Continuous differential function of 3 coordinates. Let take a partial derivative of this function with respect to x, keeping y z constant. Let it take partial derivative. Take a partial derivative of phi with respect to x, keeping y and z constant. Then the partial derivative will be, and partial derivative of phi with respect to x will be dou phi upon dou x. बाकीच्या टर्म्स 0 येतील कारण y आणि z कॉन्स्टंट असल्यामुळे त्या 0 येतील. त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर हा 0 येणार आहे. सिमिलरली पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ phi विथ रिस्पेक्ट टू y अँड z. y ला x आणि पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फाय विथ रिस्पेक्ट टू वाय घेताना एक्स आणि झेड कॉन्स्टंट ठेवायचा आहे. तर त्याची व्हॅल्यू काय येणार आहे तर डो फाय अपॉन डो वाय. आणि पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू झेड घ्यायचा असेल तेव्हा एक्स आणि वाय कॉन्स्टंट ठेवावे लागतील. तर फायचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वाय काय येईल तर डो फाय अपॉन डो झेड. Thus the function has different rates along different direction. म्हणजे ह्या फंक्शनला डिफरंट रेट्स आहेत वेगवेगळ्या डायरेक्शनला विथ पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह डो फाय अपॉन डो एक्स, डो फाय अपॉन डो वाय, डो फाय अपॉन डो झेड. वी कॅन कन्स्ट्रक्ट at every point in a space a vector whose components along x, y and z directions are equal to the partial derivative of scalar function. म्हणजेच हे पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह घेऊन आपण ग्रेडियंट फाय कन्सिडर करू शकतो. तर तो कसा असेल? सो therefore gradient phi is equal to dou phi upon dou x I cap plus dou phi upon dou y j cap plus dou phi upon dou z k cap. वरच्या इक्वेशन मध्ये फाय कॉमन काढूया. डो अपॉन डो एक्स आय कॅप प्लस डो अपॉन डो वाय जे कॅप प्लस डो अपॉन डो झेड के कॅप. फाय इज कॉमन, so this value can be defined as, or this term can be defined as del. So grad phi becomes del vector phi. and grad phi ची व्हॅल्यू काय असते ते बघितलेलं आहे. आता फिजिकल सिग्निफिकन्स ऑफ ग्रॅड फाय बघूया.
physical significance consider a point P, consider a point P as shown in figure. Let x, y, z be the x, y, z. This x, y, z be the position coordinates of P. Let Q be the another point. This Q be the another point having position coordinates. Q has a position coordinates x plus dx, y plus dy, z plus dz, which are very close to P. And the distance between this point P and Q is given by dr. Distance between point P and Q is given by dr is equal to dx I cap plus dy j cap plus dz k cap. Phi be the value of scalar function at P. Phi be the function at P, and phi plus d phi its value at Q. Here the change in value of d phi is known as change in value of d phi is known as total differential of phi. Therefore the rate of change of phi along axis B. Therefore the rate of change of phi along x-axis is dou phi upon dou x. Therefore the value of phi at point A, therefore the value of phi at point A is phi plus dou phi upon dou x into dx. या P पॉइंटला व्हॅल्यू फाय असणार आहे तर Qला फाय प्लस डी फाय असणार आहे. सो द व्हॅल्यू ऑफ फाय ह्या पॉइंट एला काय असणार आहे तर फाय प्लस डो फाय अपॉन डो एक्स इंटू. Therefore the rate of change of phi, the rate of change of phi along y-axis is dou phi upon dou y. म्हणजेच रेट ऑफ चेंज ऑफ फाय अलॉंग वाय ॲक्सिस काय असणार आहे किंवा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह घेतलं फायचं विथ रिस्पेक्ट टू वाय तर काय असणार आहे ते डो फाय अपॉन डो वाय. तर व्हॅल्यू ऑफ फाय ॲट बी पॉईंट काय असणार आहे तर एची पॉईंट आहे अशी प्लस डो फाय अपॉन डो एक्स इंटू डी एक्स प्लस डो अपॉन डो वाय इन ब्रॅकेट याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आहे ब्रॅकेटमधल्या व्हॅल्यूचं फाय प्लस डो फाय अपॉन डो एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी वाय. सो हे आपण सॉल्व करूया काय येते ते बघूया. फाय प्लस डो फाय अपॉन डो एक्स डी एक्स प्लस डो अपॉन डो वायने या टर्मला मल्टिप्लाय करायचं परत या टर्मने या टर्मला मल्टिप्लाय करायचं तर काय येणार आहे डो अपॉन डो वाय फाय इंटू डी वाय प्लस डो स्क्वेअर फाय अपॉन डो एक्स अपॉन डो वाय इंटू डी एक्स डी वाय. तर या इक्वेशनमध्ये डो स्क्वेअर फाय अपॉन डो एक्स अपॉन डो वाय ही व्हॅल्यू ही टर्म खूप स्मॉल आहे सो ते आपल्याला निग्लेक्ट करायचे आहे. तर आपलं इक्वेशन कसं येणार आहे किंवा व्हॅल्यू ऑफ फाय ॲट बी कशी येणार आहे तर व्हॅल्यू ऑफ फाय ॲट बी पॉईंट काय येणार आहे तर फाय प्लस डो फाय अपॉन डो एक्स इंटू डी एक्स प्लस डो फाय अपॉन डो वाय डी वाय.
partial derivative of phi along z axis is dou phi upon dou z. Therefore, the value of phi at point Q is phi plus dou phi upon dou x into dx plus dou phi upon dou y into dy plus dou upon dou z phi plus dou phi upon dou x हीच टर्म आतमध्ये घेतलेली आहे dx प्लस dou phi upon dou y dy to dz. या डेरिव्हेटिव्हच्या टर्मनी याला मल्टिप्लाय करायचं आहे, याला मल्टिप्लाय करायचं आहे, याला मल्टिप्लाय करायचं आहे. तर आपलं इक्वेशन या टर्मने या टर्मला मल्टिप्लाय करायचं आहे, या सेकंड टर्मला डो फाय डो झेडने मल्टिप्लाय करायचं आहे, या थर्ड टर्मला डो फाय अपॉन डो वायला मल्टिप्लाय करायचं आहे. ते सॉल्व केल्यानंतर आपलं इक्वेशन कसं येईल तर फाय प्लस डो फाय अपॉन डो एक्स ही टर्म आहे अशी इथपर्यंत लिहिली. नंतर डो फाय अपॉन डो झेड, डो स्क्वेअर फाय अपॉन डो झेड इंटू डो एक्स, डो स्क्वेअर फाय डो झेड डो वाय इंटू डी वाय डी झेड. या इक्वेशनमधले या टर्म्स निग्लेक्ट करायच्या आहेत कारण त्यांची व्हॅल्यू खूप स्मॉल आहे. सो द आपलं व्हॅल्यू ऑफ फाय ॲट पॉईंट क्यूचं इक्वेशन काय हे इक्वेशन असं येणार आहे तर चेंज इन फाय असं येणार आहे. चेंज इन फाय काय येणार आहे तर डी फाय इज इक्वल टू हे इक्वेशन येणार आहे. तर या इक्वेशनला आपण असं पण लिहू शकतो डो फाय अपॉन डो एक्स आय कॅप प्लस डो फाय अपॉन डो वाय जे कॅप प्लस डो फाय अपॉन डो झेड के कॅप डी इंटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी एक्स आय कॅप प्लस डी वाय जे कॅप प्लस डी झेड के कॅप. देअरफॉर दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ ग्रॅड फाय. आपण ग्रॅड फाय कसं लिहू शकतो तर डी फाय इज इक्वल टू डेल व्हेक्टर इंटू फाय इंटू डी आर व्हेक्टर अपॉन डी फाय अपॉन डी आर काय आहे तर डायरेक्शनल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फाय. सो आपण इक्वेशन कसं लिहू शकतो तर डी फाय अपॉन डी आर इज इक्वल टू डी फाय अपॉन डेल व्हेक्टर इंटू फाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर कॅप. आर कॅप इज युनिट व्हेक्टर. The rate of change is maximum if r vector is along del vector phi. म्हणजेच चेंज इन होणार आहे तर आर कॅप इज अलॉंग विथ डेल व्हेक्टर फाय. आणि हे केव्हा असतं जेव्हा अँगल बिटवीन डेल व्हेक्टर फाय अँड आर कॅप इज 0. जेव्हा अँगल 0 असणार आहे तेव्हा चेंज आर कॅप रेट ऑफ चेंज इज मॅक्झिमम असणार आहे इफ आर कॅप इज अलॉंग डेल फाय एक्स किंवा ऑर ग्रॅड फाय. हेन्स द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड फाय डिफाइन्स ए व्हेक्टर फील्ड. Hence, gradient of scalar field phi defines a vector field, the magnitude of which is equal to the maximum rate of change of phi and the direction which is same as the direction of displacement along which rate of change of maximum. म्हणजेच आपल्याला काय लक्षात येते तर ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड फाय हे वेक्टर फील्ड दाखवतं आणि त्याची मॅग्निट्यूड ही फायचे रेट जो काही मॅक्झिमम रेट ऑफ चेंज होणार आहे त्याच्या इक्वल आहे आणि त्याची डायरेक्शन ही आर व्हेक्टरची जी डिस्प्लेसमेंट होणार आहे त्याच्या सेम डायरेक्शनमध्ये असणार आहे जेव्हा त्याचं रेट ऑफ चेंज मॅक्झिमम असणार आहे. सो द ग्रॅड फाय आपण कसं लिहू शकतो तर ग्रॅड फाय इज इक्वल टू डेल vector phi is equal to dou phi upon dou x I cap plus dou phi upon dou y j cap plus dou phi upon dou z k cap. Thus the grad phi is a vector whose x y z components are dou phi upon dou x I cap. एक्स कंपोनंट काय आहे तर डो फाय अपॉन डो वाय आणि झेड कंपोनंट डो फाय अपॉन डो झेड. हेन्स ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड इज अ व्हेक्टर.
हेन्स आपण प्रूव्ह केलं की ग्रेडियंट ऑफ स्केलार फील्ड इज वेक्टर. ग्रेडियंट ऑफ स्केलार फील्डचे एक प्रॉब्लेम सॉल्व करूया. प्रॉब्लेम दिलेला आहे इफ फाय ऑफ एक्स वाय झेड इज इक्वल टू 3x² y मायनस y³ x² be any scalar function of x y z, then find the grad phi at points 1 to 2. सो आपल्याला ग्रॅड फाय काय आहे ते माहीत आहे. ग्रॅड फाय कसं डिफाईन केलं जातं तर डेल वेक्टर फाय इज इक्वल टू डो फाय अपॉन डो एक्स आय कॅप प्लस डो फाय अपॉन डो वाय जे कॅप प्लस डो फाय अपॉन डो झेड के कॅप. इथं फाय इज इक्वल टू काय दिलेलं आहे तर 3x² y मायनस y³ x². तर आता आपल्याला फायचं पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आहे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाय आणि विथ रिस्पेक्ट टू झेड. तर फर्स्ट डो फाय अपॉन डो एक्स पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स घेऊया. तर काय येणार आहे x² डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे तर 2x. सो 3 × 2 6xy मायनस इथं पण x² टर्म आहे तर x² डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे तर 2x. तर काय आपण कसं लिहिणार आहोत 2xy³. आता टेक ए डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फाय विथ रिस्पेक्ट टू वाय. सो आपण वायचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वाय काय येणार आहे तर 1 येणार आहे. सो 3x² मायनस y³ डेरिव्हेटिव्ह 3y² येणार आहे. तर आपण कसं लिहिणार आहे तर 3y² x² आणि फायचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू झेड 0 येणार आहे कारण या दिलेल्या फायच्या इक्वेशनमध्ये झेडची एकही टर्म नाही त्याच्यामुळं डो फाय अपॉन डो झेड 0 येणार आहे. सो आपलं ग्रॅड फाय काय येणार आहे किंवा ग्रॅड फाय कसं लिहायचं. सो ग्रॅड फाय इज इक्वल टू डो फाय अपॉन डो एक्सची व्हॅल्यू टाकूया 6xy मायनस 2xy³ आय कॅप प्लस 3x² मायनस 3y² x² के कॅप प्लस डो फाय अपॉन डो झेड ही 0 येणार आहे. तर ते 0 लिहूया. तर आता आपल्याला ग्रॅड फाय ॲट पॉईंट 1 x इज इक्वल टू 1 आहे, y इज इक्वल टू 2 आहे, z इज इक्वल टू 2 आहे. तर या व्हॅल्यू या वरच्या इक्वेशनमध्ये टाकायच्या आहेत. या ग्रॅड फायच्या आलेल्या इक्वेशनमध्ये टाकायच्या आहेत. तर काय होणार आहे तर इक्वेशनमध्ये बघूया 6 × 1 y काय आहे तर 2 आहे मायनस 2 × x 1 × y काय आहे तर 2चा क्यूब प्लस 3 × x काय आहे तर 1 आहे त्याचा स्क्वेअर मायनस 3 y काय आहे तर 2 आहे त्याचा स्क्वेअर 1चा स्क्वेअर. सो लेट्स सॉल्व into I cap into J cap. 6 to the 12 minus 2 आपल्याला माहिती आहे 2चा क्यूब काय आहे 8 आहे. सो 8 to the 16 into I cap plus 1चा स्क्वेअर 1 3 मायनस 2चा स्क्वेअर 4 4 आणि 1चा स्क्वेअर 1. सो 4 3 ज 12 इंटू जे कॅप. सो सबस्ट्रॅक्शन करायचं आहे. 12 मायनस 16 काय येणार आहे तर -4 येणार आहे इंटू -4 जे कॅप आणि -3 मायनस 12 काय येणार आहे -9 जे कॅप. तर आता आपण हे असं पण लिहू शकतो -4 जे कॅप -4 आय कॅप इंटू -9 जे कॅप. ग्रॅड फाय इज इक्वल टू -4 जे कॅप 4 आय कॅप इंटू -9 जे कॅप.
सो आज आपण काय बघितलं तर आजच्या लेक्चरमध्ये ग्रेडियंट ऑफ स्केलार फील्ड कसं दाखवायचं ते बघितलेलं आहे. यानंतर त्याचं फिजिकल सिग्निफिकन्स बघितलेलं आहे. नंतर आपण एक प्रॉब्लेम घेतलेला आहे जो की खूप सोपा होता. सेम अशाच प्रकारे एक्झाममध्ये प्रॉब्लेम येणार आहेत. तर आजच्या लेक्चरमध्ये एवढंच. जर तुम्हाला काही क्युरीज किंवा काही प्रॉब्लेम असेल रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक तर तुम्ही मला कमेंट्समध्ये विचारू शकता. धन्यवाद.